जो फ्रेंड आज मटकीनी रसम दियर भाभी ने आ रीते रूमाल लईने आ पाछळ होय छे। भाभी ज्यारे आज थाળી लेवा जाए छे त्यारे रूमाल मारवानी एवी रसम होय छे। तो फ्रेंड आ रूमाल वागे छे के नथी वागतो भाभी ने एवुं तमने बताईश विडियोमां, तमे विडियोमां बने रहोजो। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड अत्यारे छे ने अमे ग्रह शांति अने गणेश स्थापना में जईए छीए। तमने खबर ज हशे, तमे कदाच गई कालनो विडियो देख्यो होय तो आजे छे ने मारा मामाना छोकराना मेरेज छे। गई काले रात्रे तमे गरबानो विडियो देख्यो ज हशे, तो आजे मारा मामाना छोकराना मेरेज छे। तो एना ग्रह शांति अने गणेश स्थापना अत्यारे छे ने मटकीनी एक रसम छे। तमे देखजो केटली सरस कोई रसम हती, ए पण हुं तमने बताईश। तमे विडियोमां बने रहोजो। जो तमने मारो विडियो गमे तो चेनलने लाइक शेर सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। फ्रेंड जो अमे ग्रह शांति में आई गया था, मारा मामा छोकरा लग्न था, तमे गई काले विडियो देखो हे कि अमे दांडिया रस में आव्या था ने, तो त्याकण आज ग्रह शांति थी। तो जो त्याकण अमे आव्या था तो त्याकण अत्यारे गरबा चालू था। तो जो बधा गरबा अहींया गाता था ने अहींया जमणवार पण हतो। जमणवारमां शुं हतुं ए पण हुं तमने बताईश, तमे विडियोमां बने रहोजो। जो हवे हूँ तमने थोड़ा गरबा बताई नाख्या छे। हवे हूँ तमने बताऊं छूं ए लोको अहींया पोली भरवानी जे रसम होय छे ने ए पोली भरवा अहींया आव्या हता। तमने खबर ज होय के पोली तो आपणे जे जांपोए तो पण भराती होय, पण अहींया आ लोको अहींया भरी हती। जो हूँ तमने बताऊं छूं, तमने खबर पोली भरवामां शुं होय छे तो के जे नारियल होय, नारियलनी उपर આવી રીતે ચાલના કરવાનો હોય છે ને જે લોકોને જે કાંઈ મૂકવું હોય અહીંયા પૈસા જે મૂકવા હોય એ મૂકી શકે છે। તો જો પોલીની રસમ છે એક પછી એક દરેક જણા અહીંયા આ રીતે નારિયેળને ચાલના કરીને આ રીતે રસમ નિભાવતા હોય છે। फ्रेंड तमने खबर ज हशे, कदाच तमारे पण आ रीते रसम थती हशे। अमारे त्यां आवी रसम जोवा मळती होय छे। जो आ वरराजाने आ रीते नारिયેળ पकड़वानुं होय छे। तो जो आटली बधी वस्ती अहींया आवी हती, मारी बहनो पण सामे ऊभी हती, मारी मम्मी पण अहींया जोडे हती। जो ऋत्वी अहींया ऊभी हती एना पछी मटकीनी रसम आवशे, ए पण हुं तमने बताईश। तमे विडियोमां बने रहोजो। जो अमारो विवास एना फुआ जोडे केवो जतो रह्यो हतो, जो देखाय छे अमारो विवास फुआ जोडे अबियार ज गयो हतो, कारण के अहींया मस्ती करतो हतो, बधाने हैरान करतो हतो। तो फुआ एने लई गया हता। तो जो मार भाणी छे, आ पण बीजी भाणी छे, जो मार भाणी पटेका खाती हती। फ्रेंड तमने मारो विडियो गम्यो होय तो चेनलने लाइक शेर सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। जो फ्रेंड हवे हूँ तमने बताऊं छूं एक आ जे पोली भरीने आव्या हता, जो पछी आ रीते नाचता नाचता आ रीते आववानुं होय छे जे लग्न होय छे त्यां। तो जो बधा पोली भरीने आवी गया हता, जे बधी स्त्रीओ गई हती ते बधा आवी गया हता। फ्रेंड जे आगळ छे ने ए मारा मामाना छोकराना जेना मेरेज हता ने एमनी बहनो हती। जो पाछळ रही ए बधे बधा अमारा सगावाला ज हता। जो ऋत्वी पण अहींया આવી હતી। फ्रेंड जो પાછળથી જે વરરાજા આવે છે ને એ મારા મામાનો છોકરો છે, એનું નામ છે સાર્થક। એના મેરેજ હતા। जो પોલી ભરીને એ આવતા હોય છે, એના હાથમાં નારિયેળ ને ચક્કુ હોય છે। તમને ખબર છે કે ચક્કુ કેમ રાખવામાં આવે છે? કારણ કે અત્યારે જ્યારે મેરેજ હોય ત્યારે કંઈ વર્ગે નહીં એવું કહેવત હોય છે। કોઈ મેલી વસ્તુ આવે નહીં એના કારણે ચક્કુ રાખવાનું આવે છે। जो દેખાય છે અહીંયા અહીંયા મારા બંને બેઠા હતા, પેલા મારા આટુ પણ બેઠા હતા। વિવાસ ત્યાં કણ રમતો હતો પાણી જોડે। जो હવે અમે બેઠા હતા, અમે બધા જે અહીંયા, કારણ કે બીજી એક રસમ બાકી હતી જે છેલ્લી મટકીની બાકી હતી, એ પછી હું તમને બતાવીશ। जो ઋત્વી મારી બહેનો અમે બધા અહીંયા વાતો કરવા બેઠા હતા। जो એના પછી જો આ બધા મારા ભાણી ભાણિયા કેવા રમતા હતા। દાદા પણ આવી ગયા હતા। દાદા જો વિવાસને પાણી પીવડાવતા હતા। વિવાસ થોડું થોડું પાણી પીતો હતો ને થોડું ખાતો તો પણ હતો। जो વિવાસને તો કચરો પકડવો બહુ જ વધારે ગમે છે, એના કારણે જો સૌથી પહેલાં એ રહ્યો ગમે ત્યાં કચરો પડ્યો હશે તો કચરો હાથમાં લઈ લે છે। તો હું વિવાસને દેખતો હતો કે વિવાસ કાંઈ ખાઈ નહીં જતો ને, નહીં તો વિવાસ તો તમને ખબર જ છે કે કાંઈ નીચે પડ્યું તો સીધું મોઢામાં નાખી દેતા હોય છે। તો મારી મમ્મી કહેવાય હતી કે આપણે હવે મટકી જે આગળ લઈ જાય છે, મટકીની રસમ ચાલ આવશે તો કે હવે મટકીની રસમમાં પણ તમારે જવાનું છે, તો કે તમે જજો। તો અમે કીધું કે કાંઈ વાંધો નહીં, અમે જઈશું। તો ફ્રેન્ડ જો અહીંયા ડીશો બધી મુકાઈ ગઈ હતી જમણવારની, અહીંયા જ જમણવાર હતો। તો હવે હું તમને બતાવું છું મટકીની રસમ। જો સૌથી પહેલાં જો પેલા ઢોલકવાળા ભાઈ પણ આવી ગયા હતા, તો અહીંયાથી બધા મટકીની રસમ લેવા જશે। फ्रेंड મને તો આ જ રસમ સૌથી વધારે ગમી હતી। તમને ખબર છે આ રસમમાં શું હોય છે? તો હું તમને થોડીક જાણકારી આપી દઉં। તો આ રસમમાં ભાભી જે કુટુંબમાં સૌથી નાના ભાભી હોય છે એ વચ્ચે નાસ્તા હોય છે, વચ્ચે જલેબી મૂકેલી, તો ભાભીને જલેબી લઈને નાસી જવાનું હોય છે। એમનો દિયર જે સૌથી કુટુંબમાં નાનો હોય છે એ દિયર હાથમાં રૂમાલ લઈને ઊભો હોય છે। જો એ ભાભી જે જલેબી મૂકેલી હોય જો લઈને દોડે નહીં તો દિયર એને રૂમાલ મારતો હોય છે। એવી કાંઈક રસમ હોય છે, હું તમને બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો। સૌથી પહેલાં જો અહીંયા જે અહીંયા પૂંખવા માટે લાવ્યા હતા એ અહીંયા મૂકશે, પછી અહીંયા જે રસમ નિભાવવાની હતી તો હું તમને બતાવીશ, તમે દેખજો। જો આ છે મારી મામી।
જેના મેરેજ હોય છે એની મમ્મી અહીંયા રસમ નિભાવતી હોય છે. તો જો અહીંયા ધરતીમાની થોડીક પૂજા કરવાની હોય છે, તો પૂજા આરાધના કરીને પછી અહીંયા મટકીની રસમ થશે. તો હું તમને બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો અહીંયા દીવો મૂક્યો હતો તો અમારા મામી છે, તો મારા મામી અહીંયા એમની થોડી પૂજા કરશે. હું તમને બતાવીશ, તમે દેખજો. જો અહીંયા હવે મારા મામી બેસશે. જો સૌથી પહેલાં મારા જે બીજા મામી હતા એમને આ રીતે નીચે જો ધરતીને આ રીતે ચાલના કર્યા હતા, પછી કંકુ નાખ્યું હતું, કંકુ ચોખા અબીલ ગુલાલ પણ નાખ્યું હતું. જો આ રીતે થોડી થોડી પૂજા કરે છે. અહીંયા ભાઈ પણ હતા જે ફોટોગ્રાફર હતા, એ અહીંયા પણ ફોટા પાડવા આવ્યા હતા. તો જો હવે જે માથા પર મૂક્યું હતું ને પાણી, એ થોડું અહીંયા પાણી પણ ચાણશે. પછી આગળ મટકીની રસમ સ્ટાર્ટ થશે. હું તમને બતાવીશ. જલેબી પણ લાવ્યા હતા એ લોકો, કારણ કે જલેબી લઈને ભાભીને નાસી જવાનું હોય છે એના કારણે. તો જો હવે થોડું પાણી અહીંયા રેડશે. જો રેડ્યું ને અહીંયા થોડું પાણી. હવે આ રસમ અહીંયાથી પૂરી થાય છે. હવે જે પેલા ભાઈ હતા ને એ જો જલેબીનો ફોટો લેતા હતા નજીકથી, જે રસમ કરી હતી એનો પૂરેપૂરો ફોટો અહીંયા લેતા હતા. તો જો મારા ભાભી થાય છે, અમારા ભાભીએ નાચવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું હતું. તો જો આ મારો ભાઈ છે જે કુટુંબમાં સૌથી નાનો હતો, એટલે નાનો જ નહોતો, થોડોક મોટો હતો, કારણ કે નાના તો તમને ખબર, નાના છોકરા તો કે મારી ના શકે એ રીતે રૂમાલ. તો થોડોક જે વચ્ચેવાળો હતો એને આ રીતે રૂમાલ મારવાનું કીધું હતું. તો આ રસમ તમારે પણ થતી હશે. જો આ રીતે ભાભીને નાચવાનું હોય ને જે વચ્ચે જલેબીની થાળી મૂકીને એ લઈને નાસી જવાનું હોય છે. જો ભાઈ રૂમાલ ના મારે તો બચી જાય, પણ તમે દેખજો રૂમાલ વાગે છે કે નથી વાગતો એ પણ હું તમને બતાવીશ. જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો ફ્રેન્ડ દેખાય છે, હજી મારા ભાભી જલેબી સામું જ દેખતા હતા કે ક્યારે એ ભાઈ દેખે ને ત્યારે હું લઈને નાસી જાઉં. જો તો છતાંય વાગી ગયું હતું. તો જો પછી આ રીતે જલેબી લઈ લે અને પછી દરેક લોકો જલેબી એમાંથી થોડી થોડી ચાખતા હોય છે. જો દરેક લોકો જલેબી લેવા પહોંચી ગયા હતા. તો મીનાક્ષીને બધા લોકો જલેબી ખાધી હતી. જો ઋત્વીએ પણ ખાધી હતી. મને તો જલેબી બિલકુલ પણ ભાવતી નથી, એના કારણે મેં ખાધી નહોતી. જો મારા મામી લોકોને બધા જલેબી અહીંયા ખાધી હતી. ફ્રેન્ડ, તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ના પછી ફ્રેન્ડ અમારે એક રિવાજ હોય છે માટી લેવા જવાનો. તો જો બધા સ્ત્રીઓ હોય છે બધી ભેગી થઈને આ રીતે માટી લેવા જતી હોય છે. પછી ત્યાં માટી લેવા જાય ને ત્યાં કણે પણ પૂજા કરવાની હોય. તો જો અહીંયા પૂજા કરતા હતા. તો વિવાસ તમને બતાવું છું મારા બેનના ઘરે. તો જો વિવાસ દેખાય છે. વિવાસ મારા બેનના ઘરે મારા ભાણીની જોડે હતો, એને ઊંઘ આવી હતી તો વિવાસને ત્યાં લઈ ગયા હતા. તો જો વિવાસ પણ ઉપરથી કેવો દેખાઈ જાય છે, એને પણ આ બધું દેખવું વધારે ગમે છે. અને ઢોલક વાગતો હતો એને સૌથી વધારે ગમે છે. જો આ ભાઈ ઢોલક વગાડે છે તો વિવાસ એમને દેખતો હતો. તો અહીંયા જો દરેક લોકો માટીની પૂજા કરતા હતા. એ માટી લઈને જે ઘરમાં માટલી મૂકેલી હોય એની નીચે મૂકવાની હોય છે, એવી કાંઈક રસમ હોય છે. મને એટલી બધી ખબર ન હતી, પણ મને મારી મમ્મીએ કીધી હતી. ફ્રેન્ડ, તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફ્રેન્ડ, હવે હું તમને થોડોક બીજો વિડીયો બતાવું છું, તમે દેખજો. જો ફ્રેન્ડ, અહીંયા ગ્રુપમાં જે પેલો વિડીયો બનાવતા હોય છે ને લેડીઝોનો, તો જો અહીંયા ગ્રુપમાં વિડીયોને અહીંયા ફોટા પડાવતા હતા. હવે એક રસમ બાકી હતી માટલી લેવાની, એ હું તમને બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. જો ત્યાં સુધી બધા વેઇટ કરતા હતા કે ક્યારે અંદરથી નીકળે માટલી લેવા માટે, પછી અંદર જવાનું હતું. તો ફ્રેન્ડ, આ છે મારા મામા છોકરાનું ઘર, જેના મેરેજ હતા ને એનું ઘર અહીંયા હતું. જો એમની સામે બાજુ કેટલી બધી જગ્યા હતી, તો એમને કોમન પ્લોટમાં જ મેરેજ રાખ્યા હતા અને જમણવાર પણ ત્યાં જ રાખ્યો હતો. તો ફ્રેન્ડ, જો હવે બધા માટલી લેવા જશે એવું પણ હું તમને બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો ફ્રેન્ડ, અહીંયાથી બધા માટલી લઈને આવ્યા હતા, હું તમને બતાવું છું. જો દેખાય છે બધા નાસ્તા બહાર જોપેથી માટલી લઈને અહીંયા આવ્યા હતા. તો ફ્રેન્ડ, જો કેટલા બધા લોકો અહીંયા નાસ્તા હતા. ઋત્વી લોકો ન હતા, કારણ કે ઋત્વી લોકો ત્યાં બેઠા હતા. ફ્રેન્ડ, જો ઢોલક વાગવા મળ્યો ને તો મારા બેનના ઘરે જો વિવાસ બહાર આવી ગયો હતો, ઋત્વી એને લઈને ઊભી હતી. ઋત્વી પણ મારા બેનના ઘરે ગઈ હતી, કારણ કે એ વિવાસ રો કરતો હતો એના કારણે. તો વિવાસને થોડું ખવડાવવા માટે ઋત્વી મારા બેનના ઘરે ગઈ હતી. તો ફ્રેન્ડ, જો અહીંયા જમણવાર ચાલુ થઈ ગયો હતો, તો મારા મામાનો છોકરો હતો એને અહીંયા લખવા બેસાડ્યો હતો. જો છે ને આ મારા મામાનો છોકરો છે, મારો ભાઈ ગૌરવ, એને અને બીજો જોડે જે બેઠો છે નામ છે જીગાભાઈ, એ પણ અહીંયા બેઠા હતા. અહીંયા જે ચાલનો આપે ને એ લખવા માટે બેઠો હતો. તો ફ્રેન્ડ, જો હવે જમણવાર ચાલુ થઈ ગયો તો જો હું તમને બતાવું છું. જો દેખાય છે અહીંયા જમણવાર ચાલુ થઈ ગયો તો બધા જમવાનું લઈ લીધું. તો જમણવારમાં શું હતું હું તમને બતાવું છું. જો સૌથી પહેલાં ગુલાબજાંબુ હતા, પછી બરફી હતી, પછી પૂરી, બટાકાનું શાક, પછી જોડે રહ્યું ને એ વટાણાનું શાક, અહીંયા બળચારા પણ ભજીયા હતા, પછી સોસ હતો, એના જોડે દાળ ભાત હતા. જો કેટલું સરસ કોઈ જમણવાર અહીંયા રાખ્યો હતો. દાળ ભાતની જોડે પાપડ પણ હતા. જો હું તમને કહેવાનું ભૂલી ગયો, જો દેખાય છે અહીંયા પાપડ પણ હતા. ફ્રેન્ડ, અહીંયા પાણીપુરી પણ હતી, એનો પણ હું તમને વિડીયો બતાવીશ. જો મારી બેને લીધી હતી થાળી, તમને બતાવું છું. અમારી બેન છે મીનાક્ષી, તો એને થાળી લઈ લીધી હતી, એ જમવા બેસી ગઈ હતી. તો ફ્રેન્ડ, જો અહીંયા પાણીપુરીમાં કેટલી બધી લાઈન હતી, દેખાય છે તમને.
જો પેલા ભાઈ પણ થાકી ગયા હતા, ચારે બાજુ લોકો માગતા હતા, એના કારણે જો અહીંયા પાણીપુરી હતી, પાણીપુરી પણ સરસ હતી, એના કારણે જો અહીંયા ભીડ પણ વધારે જોવા મળતી હતી. તો જો મારા પપ્પા પણ ખાવા બેસી ગયા હતા, હું ને ઋત્વી બાકી હતા, કારણ કે વ્યવસ્થા કોણ રાખે એટલા માટે ઋત્વી વ્યવસ્થા રાખતી હતી અને મારા પપ્પા અહીંયા ખાવા બેસી ગયા હતા. જો દેખાય છે બધા લોકો ખાઈ લીધું હતું, મારા બંને છે, મારી બહેનો, મારા મમ્મી બધા ખાઈ લીધું હતું. ઋત્વી વિવાસને રાખતી હતી, એના કારણે મેં અને ઋત્વીએ છેલ્લે ખાધું હતું. તો જો હું વિડીયો બતાવું છું. જો વિવાસ આવી ગયો હતો, વિવાસને અમે ભાત ખવડાવ્યા હતા, તો વિવાસ બેઠો બેઠો ભાત ખાતો હતો. તો જો ફ્રેન્ડ અહીંયા વિવાસ કેવો રમવા માંડ્યો હતો. જો દેખાય છે અહીંયા જે પૂરી ગોઠવાનું સ્ટેન્ડ હતું ને ત્યાં જો વિવાસ કેવો જો અંદર જાય ને બહાર જાય, અંદર જાય ને બહાર જાય, આ રીતે રમ કરતો હતો. જો દેખાય છે દાદા એને રમાડતા હતા. વિવાસ અંદર જાય પછી બહાર આવે. જો નાના નાના છોકરાઓ આવી રીતે અંદર જતા રહેતા, પણ વિવાસ તો બહુ જ નાનો હતો, એના કારણે તો સીધો જતો હતો. બીજા છોકરાને તો વરીને જવું પડતું હતું, પણ વિવાસ તો તમને ખબર છે કેટલો નાનો છે, તો મસ્તીખોર હોવાના કારણે એ રીતે મસ્તી કરતો હતો. જો મસ્તી એને ના કરવા દે તો એ અમને હેરાન કરે, એમને ખાવા ના દે, એના કારણે જો વિવાસ આ રીતે મસ્તી કરી જતો હતો. એના પછી હું, ઋત્વી, પછી મારી બેન, અમે સપનાના ઘરે ઘડીક વાર બેઠા હતા. તો જો ત્યાં આગળ પણ વિવાસ કેવો રમવા માંડ્યો હતો. એને તો છે ને મારા બેનના ઘરે બહુ મજા આવે છે, કારણ કે એના ઘરે બહુ જ રમકડા હોય ને, તો એ રમકડા રમ કરતું હોય છે. એના કારણે જો અહીંયા રમકડા લઈને બેસી ગયો પાછો. એ તો આવું કંઈક અલગ પ્રકારનું આપો તો એને રમવું વધારે ગમે છે. જો છે ને એના હાથમાં મોબાઈલ હતો, આજુબાજુ કેટલા બધા રમકડા પડ્યા હતા, તો એને બહુ જ ગમતો હતો. તો જો આ આઈફોન જેવો મોબાઈલ છે, હું તમને બતાવું છું. જો કેટલો સરસ મોબાઈલ છે ને, જો 3 કેમેરાવાળો છે, આઈફોન જેવો મોબાઈલ પણ અહીંયા હતો. તો વિવાસ છે ને મોબાઈલ રમ કરતો હતો. તો મેં મોબાઈલ લીધો ને તો વિવાસને પણ એ જ મોબાઈલ લેવો હતો. જો એના કારણે વિવાસ મારા જોડે ઊભો થઈને આવતો હતો. જો છે ને વિવાસને થોડી ઊંઘ પણ આવી હતી, એના માટે આંખો પણ ચોરતો હતો. તો જો મારી બેને ઘોડી લાવી દીધું હતું વિવાસ માટે, કારણ કે વિવાસને ઊંઘ આવતી હતી, એના કારણે વિવાસના ઘોડી આમ સૂઈ જવું હતું, એના કારણે. તો મારી બેનના ઘરે એનું ઘોડિયું પડ્યું હતું, તો એનું જ ઘોડિયું આપ્યું હતું, કારણ કે અમારું ઘોડિયું તો ઘરે પડ્યું હતું, એના કારણે. પણ વિવાસે તો હવે ઊંઘ ઉડી ગઈ હતી. જો એના કારણે રમવા માંડ્યો હતો ધ્રુવી જોડે. જો એને તો ધ્રુવી નવા રમકડા લાવતી હતી ને વિવાસ આ રીતે બેઠો રમે જતો હતો. જો છે ને વિવાસ કેવો રમે જાય છે. આ ઘોડી તૈયાર કરી નાખ્યું હતું મારી બેને. જો હવે ખાલી જે ખોયું અહીં મારી બેનના ત્યાં ન હતું, તો મારા પપ્પાને કીધું તો મારા પપ્પા ઘરેથી લઈને આવ્યા હતા. તો જો આ મારા બંને પણ આવ્યા હતા, મીનાક્ષી લોકો પણ અહીંયા આવ્યા હતા, એ લોકો પણ થોડીક વાર બેસવા અહીંયા આવ્યા હતા. તો જો વિવાસ ધ્રુવી જોડે કેવો રમે જાય છે બેઠો. એને તો ધ્રુવી જોડે બહુ જ રમવું ગમે છે, કારણ કે ધ્રુવી એને રમાડે છે સારી રીતે, એના કારણે. તો તમને ખબર હોય કે નાનું બાળક હોય તો નાના બાળકને નાનું બાળક જ વધારે ગમે. તો જો ધ્રુવીને પણ વિવાસ ગમે અને વિવાસને પણ ધ્રુવી ગમતી હોય છે. જો હવે વિવાસ દડો ભારી ગયો હતો, તો દડો પણ એનો રમતો હતો. વિવાસ તો કોઈ બી રમકડું આપો તો બેઠો આ રીતે રમી જાય છે એકલો. જો છે ને વિવાસ કેવો બેઠો રમી જતો હતો. તો ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફ્રેન્ડ હું ને વિવાસ હિંચકામાં પણ બેઠા હતા. હું બેઠો છું ને તો આ વિડીયો ઉતારતો હિંચકામાં બેઠો હતો. તો જો વિવાસને પણ મારી જોડે હિંચકામાં બેસાડ્યો હતો, કારણ કે વિવાસને બેસવું હતું, એના કારણે. જો વિવાસને બેસાડ્યો છે ને હિંચકામાં, હું ને વિવાસ આ રીતે હિંચકામાં બેઠા હતા. જો વિવાસે કેવું સરસ કોઈ રીતે પકડ્યું છે, એને પકડતા પણ આવડતું હતું, કારણ કે એને ખબર છે જો ના પકડે તો કે પડી જવાય, એના કારણે. જો પકડી લીધું ને તો વિવાસ કેટલો સરસ કોઈ રીતે પકડતો હતો, એને પણ મજા આવી ગઈ હતી. હું હિંચકો એને ખવડાવતો હતો ને, એના કારણે એને એકલાને ન હતો બેહાડ્યો, કારણ કે આ હિંચકો થોડોક પડી જાય હતો. વિવાસને તો હિંચકામાં બહુ જ મજા આવી ગઈ હતી, કારણ કે વિવાસ પહેલી જ વાર આવા હિંચકામાં બેઠો હતો. અમારા ઘરે હિંચકો છે જ. વિવાસ તો તમને કદાચ વિડીયો દેખ્યો હશે, તમને ખબર જ હશે, પણ એવો વિવાસ માટે જૂનો થઈ ગયો છે. વિવાસ 1 થી 2 વાર બેસે, એટલા માટે એને પછી એ વસ્તુ અથવા કોઈ બી વસ્તુ, હિંચકો હોય કે કોઈ બી વસ્તુ નવું લાવ્યા હોય, રમકડું લાવ્યા હોય, 1-2 વાર રમે ને ત્રીજી વાર એને ગમતું નથી. તો જો હવે હિંચકામાં કયો અત્યારે બેસી રહ્યો હતો. એના પછી જો મારી બેન પણ આવી ગઈ હતી, મીનાક્ષી અને કૌશિકુમાર, એ પણ મારી બેનના ઘરે બેઠા હતા. જો એ લોકોને પણ થાક લાગ્યો હતો, તો એ તે કણ અહીંયા થોડા બેઠા હતા. અહીંયા અમે થોડીક વાતચીત પણ કરી હતી. જો અમારી વિવાસને પણ અંદર લાવી દીધો હતો, કારણ કે વિવાસને હવે સુવડાવવાનો હતો, એના કારણે. તો મીનાક્ષી એમ કહેતી કે વિવાસ હજી સૂયો નથી. તો મેં કીધું કે ના, હજી સૂયો નથી. તો જો એને તો બહાર જ જવું હતું રમવા માટે, તો હિંચકા પાસે પાછો જતો રહ્યો હતો, કારણ કે એને હવે ઊંઘ ઉડી ગઈ હતી, એના કારણે. જો છે ને હિંચકા પાસે પાછો જતો રહ્યો હતો. એને તો આ ઘોડો સૌથી વધારે ગમી ગયો હતો, તો ઘોડાને જોઈને રમ કરતો હતો. જો છે ને એ રહ્યો આ રીતે ઘોડા જોડે રમ કરતો હતો. એના પછી ફ્રેન્ડ હું ઘરે જતો રહ્યો હતો. તો જો અમે થોડીક વાર વાતો કરતા હતા. ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હું અહીંયાથી વિડીયો સમાપ્ત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.